ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. જે એનઈપી પ્રમાણે આપણો નવો સિલેબસ આવ્યો છે એમાં દરેક ફોર્મનું ઇન્ટ્રોડક્શન પેપર 1માં આપણે જોવાનું છે. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ શોર્ટ સ્ટોરી એઝ એ લિટરરી ફોર્મ. The short story is a favorite form in modern literature. Because of the rush of modern life, people find it convenient to read short stories rather than bulky volumes. શોર્ટ સ્ટોરી છે એ મોડર્ન લિટરેચરનું ફેવરેટ ફોર્મ છે, કારણ કે મોડર્ન લાઈફ છે એકદમ રશવાળી, ઝડપી છે. તો લોકો બલ્કી મીન્સ જાડા વોલ્યુમ્સ ભાગ વાંચવાને બદલે શોર્ટ સ્ટોરી વાંચવાનું વધારે પસંદ કરે છે. A short story could be defined as a short piece of fiction that concentrates on a single incident, a single character, or very few characters, or the creation of a single effect or impression. શોર્ટ સ્ટોરીને એ રીતે પણ આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ કે કાં તો એ કોઈ એક જ ઘટના, કોઈ એક જ કેરેક્ટર અથવા તો બહુ થોડા કેરેક્ટર અથવા તો કોઈ સિંગલ અસર, કોઈ એક અસર કે ઇમ્પ્રેશનની એ વાત કરે છે. It is marked by an economy of expression and tightness of form and can be read in one sitting. શોર્ટ સ્ટોરી છે એ ઇટ યુઝિસ ઇકોનોમી ઓફ એક્સપ્રેશન, મતલબ કે બહુ ઓછા એક્સપ્રેશન, અભિવ્યક્તિનો એમાં ઉપયોગ થાય છે. ટાઇટનેસ ઓફ ફોર્મ, કે એક ફોર્મને વળગી રહેવામાં આવે છે, અને સિંગલ સિટિંગ, કે એકવાર બેઠા અને વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. The defining factor of the short story is that it should be short. શોર્ટ સ્ટોરીને આપણે ડિફાઇન કરવી હોય તો સૌથી પહેલી વાત તો એ આવે કે એ નાની હોવી જોઈએ. With the growth of various periodicals, the short story has become most widely read literary form. જે પિરિયોડિકલ્સ વધતા ગયા છે એ મુજબ શોર્ટ સ્ટોરી ખૂબ જ વિસ્તૃત રીતે વચાતું ફોર્મ બની ગયું છે. H.G. Wells defined short story as the jolly art of making something very bright and moving. It may be horrible or pathetic or funny or profoundly illuminating. It should take 15 to 50 minutes to read aloud. 15 કે 50 મિનિટ સુધીમાં મોટેથી વાંચવાથી પણ પૂરી થઈ જાય એ શોર્ટ સ્ટોરી હોય. Here it is noticeable that any subject from the world can be included in the short story, but it must limit its range as far as length is concerned. અહીંયા આપણે નોટિસ કરી શકીએ કે દુનિયાનો કોઈ પણ વિષય છે એ શોર્ટ સ્ટોરીનો વિષય હોઈ શકે, પણ જ્યારે લેન્થની વાત આવે ત્યારે એ ખૂબ જ લિમિટેડ હોવી જોઈએ. Edgar Allan Poe also emphasizes on the view that there should be no word written which is not concerned with the story directly or indirectly. એડગર એલન પો કહે છે, ભાર દઈને કહે છે, એમ્ફસાઇઝ કરે છે કે એવો કોઈ શબ્દ શોર્ટ સ્ટોરીમાં ન વપરાવો જોઈએ, ડિરેક્ટલી કે ઇનડિરેક્ટલી, કે જે એ સ્ટોરી સાથે કન્સર્ન કરતો નથી, કંઈક જોડાયેલો નથી, એટલે વધારાનું એમાં કંઈ જ વાપરવાનું થતું નથી. So first characteristics of short story is brevity, shortness or length of the story. Brevity એટલે પણ નાનું. The short story name itself indicates the first and foremost characteristics, that is the shortness or pithiness of the story. It is the briefness of the story that differentiates short story from the other forms of literature such as novel, drama or essay. એ બ્રેવિટી જ છે, એની શોર્ટનેસ જ છે જે શોર્ટ સ્ટોરીને બીજા ફોર્મ્સ કરતાં જુદી પાડે છે. બીજા ફોર્મમાં નોવેલ, ડ્રામા, એસે બધું જ આવી જાય. However, it is very difficult to decide how the length of the short story be measured. According to H.G. Wells, it should take 15 to 50 minutes to read aloud. એની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો H.G. Wells કહે છે એ પ્રમાણે એ મોટેથી વાંચવામાં પણ એ 15થી 50 મિનિટમાં પૂરી થઈ જવી જોઈએ. Somerset Maugham has indulged in counting of the words and states the shortest item runs to about 1600 words and the longest to about 20,000 words. નાનામાં નાની વાર્તા 1600 શબ્દની અને વધારેમાં વધારે મોટી 20,000 શબ્દોની હોવી જોઈએ. But it would be wrong to fall into the exactness of the story's length, as D.H. Lawrence's story The Fox Run about 30,000 words, while Kill's story Butterweb Von Le Carnot is only 800 words. તો અહીંયા એ વ્યાખ્યામાં બંધ બેસતી છે, એનાથી એક નાની અને એક વધારે મોટી વાર્તા પણ આપણા ધ્યાનમાં છે. Edgar Allan Poe emphasizes in the whole composition there should be no word written of which the tendency direct or indirect is not to the one pre-established design.
આખા કમ્પોઝિશનમાં કોઈ એક શબ્દ પણ એવો ન હોવો જોઈએ કે જે પ્રી એસ્ટાબ્લિશ્ડ ડિઝાઇનથી કંઈક અલગ હોય, જે એક માળખું સ્થિત છે એનાથી એક વધારે એક શબ્દ પણ વપરાયેલો ના હોવો જોઈએ. It suggests that the description of the incident or place or human must not be lengthened without necessarily, but it does not mean that needed description be avoided. અહીં એનો મતલબ એવો છે કે કંઈ વધારાનું નથી લખવાનું, બટ જે ડિસ્ક્રિપ્શનની જરૂરિયાત છે એને અવોઇડ કરવાની પણ વાત નથી. જે વર્ણન જરૂરી છે એ તો કરવાનું જ છે. શોર્ટ સ્ટોરી મસ્ટ બી બ્રીફ, નીડ નોટ બી અન્ડરસ્ટુડ એઝ ધ સમરાઇઝ્ડ નોવેલ. ભલે બ્રીફ તો હોવી જ જોઈએ, પણ એ કોઈ સમરાઇઝ્ડ ટૂંકી કરેલી નવલકથા નથી. ઇન્ફોર્મેશન રિલિવન્ટ ટુ ધ ટેલ મસ્ટ બી ઇન્ક્લુડેડ, બટ લાઇક નોવેલ, short story cannot afford to diverge from the main plot. એ સ્ટોરીમાં બધું નોવેલની જેમ જ કહેવાનું છે, બરાબર? એના મેઇન પ્લોટને વળગીને જ રહેવાનું છે. ઇટ મસ્ટ બી ઇન્ક્લુડેડ લાઇક નોવેલ, એ નોવેલની જેમ જ ઇન્ક્લુડ થવું જોઈએ. Brevity or economy is the soul of a short story. The short story must present minimum number of events and character. It means that a short story must cover only a small chunk of human life. There should be no subplot as far as possible. Unnecessary characters should be avoided. The protagonist must be given importance. Brevity, ટૂંકાણ અથવા ઇકોનોમી ઓફ વર્ડ્સ, એટલે કે શબ્દોને સાચવીને વાપરવાનું, એ શોર્ટ સ્ટોરીનો સોલ છે, આત્મા છે. શોર્ટ સ્ટોરી છે એ બહુ ઓછા ઇવેન્ટ્સને ઓછા કેરેક્ટર પ્રેઝન્ટ કરતી હોવી જોઈએ. શોર્ટ સ્ટોરી કોઈ એક જ હ્યુમન લાઈફનો પાર્ટ કવર કરતી હોવી જોઈએ. એમાં કોઈ સબપ્લોટ ના હોવા જોઈએ. અનનેસેસરી વધારાના કેરેક્ટર્સ ના હોવા જોઈએ. અને પ્રોટોગોનિસ્ટ એટલે કે હીરોને મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. જે બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે શોર્ટ સ્ટોરીની, એ છે સિંગલ ઇન્સિડન્ટ. Short story cannot afford the space for a leisurely analysis and sustained development of character, and cannot develop as dense and detailed a social milieu as does the novelist. જે રીતે નોવેલિસ્ટ છે એ લાંબુ લચક વર્ણન આપે છે, એવું શોર્ટ સ્ટોરીમાં કરવાનો કોઈ સ્પેસ રહેતો નથી. We can say that by and large the short story writer introduces a limited number of person with single incident. કોઈ એક જ ઘટના કહેવાની છે જીવનની, અને એમાં જેટલા કેરેક્ટર્સ આવે છે એટલા લિમિટેડ કેરેક્ટરમાં માત્ર એક સિંગલ ઘટના કહેવાની છે. ગુડ સ્ટોરીઝ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન સિંગલ ઇન્સિડન્ટ ઓર ઇન્સિડન્ટ્સ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર પર્સન એન્ડ નોટ ઓન અ લાઈફ સ્ટોરી ઓફ કેરેક્ટર એન્ડ કેરેક્ટર્સ. સારી વાર્તા છે એ કોઈ સિંગલ ઇન્સિડન્ટ અથવા તો કોઈ પર્ટિક્યુલર પર્સનના ઇન્સિડન્ટ ઉપર જ ભાર આપે છે, અને એમાં કોઈ ઝાઝા વધારે કેરેક્ટર્સની લાઈફ સ્ટોરીઝ જીવન કથાઓ કહેવાની આવતી નથી. An eminent short story writer believes that the short story should have neither beginning nor end. It should only be a slice of life. એટલે શોર્ટ સ્ટોરી રાઇટર એક મહત્ત્વના છે શું કહે છે કે શોર્ટ સ્ટોરીમાં બિગિનિંગ પણ ના હોય, એન્ડ પણ ન હોય. એ માત્ર શું હોય? સ્લાઇસ ઓફ લાઈફ, જીવનનો ગમે ત્યાંથી વચ્ચેથી એક ભાગ, બરાબર? In the story Child, Premchand begins the story with Gangu's leaving the job for marrying widow Gomti. And people's view about Gomti, but very swiftly he focuses on the child and emphasizes the centrality of the story around child. It shows the very apt example of singleness of incident. A story offers layers of talk but does not leave the aim. પ્રેમચંદની જે સ્ટોરી છે ચાઇલ્ડ, એમાં ગંગુની નોકરી છોડવાની વાત, ગોમતી, વિડો ગોમતી, વિધવા ગોમતી સાથેના લગ્નની વાત, એ બધી વાત આવે છે, પરંતુ જે મેઇન ફોકસ છે એ ચાઇલ્ડ ઉપર જ કરવામાં આવે છે, અને એ સિંગલ ઇન્સિડન્ટ ઉપર જ ભાર મૂકવામાં આવે છે, અને એનું જે એમ છે, ધ્યેય છે, એને રાઇટર દ્વારા, પ્રેમચંદ દ્વારા છોડવામાં આવતું નથી. એટલે સિંગલ ઇન્સિડન્ટ જ વર્ણવવામાં આવે છે. દેન સિંગલ કેરેક્ટર ઓર ફ્યુ કેરેક્ટર. શોર્ટ સ્ટોરીમાં કાં તો માત્ર એક જ કેરેક્ટર હોય, કાં બહુ ઓછા કેરેક્ટર હોય. શોર્ટ સ્ટોરી શુડ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન ધ ઇન્સિડન્ટ્સ ઇન ધ લાઈફ ઓફ સિંગલ કેરેક્ટર. સ્ટોરી રાઇટર કેન ઇન્ટ્રોડ્યુસ મોર ધેન વન કેરેક્ટર, બટ ફોકસ મસ્ટ બી ઓન ધ વન હુઝ લાઈફ ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ. એક કરતાં વધારે કેરેક્ટર જો આપે તો ફોકસ તો એક જ કેરેક્ટર ઉપર થવું જોઈએ કે જે આપણા પ્રોટોગોનિસ્ટ હોય. Many characters in the story can spoil the whole design and it would not be able to give the desired effect. વધારે કેરેક્ટર્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે તો સ્ટોરીની જે અસર છે એ બગડી જાય છે, અને આપણને જે અસર રીડર્સ સુધી આપવી છે આપણે આપી શકતા નથી.
As the gift of Maggie narrates the life of the couple Jim and Della and their wish to give present on the eve of ક્રિસમસ. આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે ગિફ્ટ ઓફ મેગી જોઈએ તો એમાં માત્ર જીમ અને ડેલા એની જ વાત આવે છે અને એકબીજાને ક્રિસમસની ભેટ આપવા માગે છે, એ જ વાત અને બહુ બ્યુટિફુલ સ્ટોરી એ વર્ણવી છે. The next characteristics is singleness of effect. એક જ અસર. The founder of modern short story America, Nathaniel Hawthorne and Edgar Allan Poe both laid stress on the singleness of effect and final impression as hallmark of good short story. Poe opines that a good short story writer will not arrange his thoughts for incident but for single effect. ઘટનાઓ માટે નહીં પણ માત્ર એક અસર માટે જે રાઇટર છે એ પોતાનો પ્લોટ ગોઠવશે. If writer is not able to be established the single effect, he fails to fulfill the first important step as a story writer. W.H. Auden rightly puts, a short story must contain one and only one informing idea, and that is, idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of aim and directness of method. શોર્ટ સ્ટોરી છે એની અંદર એક જ ઇન્ફોર્મેશન, એક જ આઈડિયા હોવો જોઈએ કે જેનું એક તાર્કિક લોજિકલ કન્ક્લુઝન આવે. એમાં સિંગલનેસ ઓફ એમ, એક જ ધ્યેય હોવો જોઈએ, એન્ડ ડિરેક્ટનેસ ઓફ મેથડ, અને એની જે મેથડ છે કહેવાની એ પણ ખૂબ ડિરેક્ટ હોવી જોઈએ. સ્ટોરી શુડ બી એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ધ પિક્ચર ઇન ઇટ્સ ટોટાલિટી. ઇટ શુડ લીવ ધ લાસ્ટિંગ ઇમ્પ્રેશન ઇન અવર મેમરી. સ્ટોરી છે એ ટોટાલિટીમાં પૂર્ણ રીતે એનું પિક્ચર કહેવી જોઈએ, જે એક ઇન્સિડન્ટ છે એવું, અને આપણા મેમરીમાં એ લાસ્ટિંગ અસર છોડવી જોઈએ. The next characteristics is vast range of themes. The range of the short story in respect of theme is unlimited. Unlimited themes વિશે આપણે વિષય વસ્તુ વિશે વાત કરી શકીએ. A good short story may be written on almost any theme and may deal with any kind of motive. શોર્ટ સ્ટોરી છે કોઈ પણ થીમ વિશે હોઈ શકે. H.E. Bates sums up the scope of short story in these words. It can be anything from death of a horse to a young girl's first love affair, from the static sketch without plot to the swiftly moving action and climax. શોર્ટ સ્ટોરી એ ઘોડાના મૃત્યુ ઉપર પણ હોઈ શકે કે યંગ છોકરીના પહેલાં પ્રેમની વાત પણ હોઈ શકે, પણ એ જે છે એ કોઈ પણ કેરેક્ટર સ્કેચ છે એ કોઈ પ્લોટ વગરનું કે સ્વિફ્ટલી મૂવિંગ, ધીમે ધીમે પસાર થતું પણ એ હોઈ શકે. કન્ક્લુઝનમાં આપણે એટલું કહી શકીએ that a short story is a type of literature that people have enjoyed for a long time. It is a small story that tells a complete tale using only a few words. શોર્ટ સ્ટોરી છે એ એવા ટાઈપનું લિટરેચર છે કે ઘણા સમયથી લોકો એને એન્જોય કરે છે. એ શોર્ટ સ્ટોરી જ છે કે જે ઓછા શબ્દોમાં આખી વાર્તા કહી દે છે. અનલાઇક લોંગર બુક્સ, શોર્ટ સ્ટોરીઝ એમ ટુ મેક અ સ્ટ્રોંગ ઇમ્પેક્ટ ઇન અ શોર્ટર ફોર્મેટ. એક નાના એવા ફોર્મેટમાં ઘણું બધું જાણવાનું કહી દે છે. ફેમસ રાઇટર ઓફ શોર્ટ સ્ટોરીઝ ઇન્ક્લુડ એન્ટન ચેખો, આર્થર કોનન ડોઇલે, D.H. લોરેન્સ, લિયો ટોલ્સ્ટોય, અર્નેસ્ટ હેમિંગવે, ફ્રાન્સ કાફકા, R.K. નારાયણ, ખુશવંત સિંઘ એન્ડ એલાઇઝ મુનરો, ટુ નેમ જસ્ટ અ ફ્યુ. આપણે અમુક નામ આપીએ તો આટલા નામ એ ખૂબ જાણીતા છે શોર્ટ સ્ટોરી રાઇટિંગમાં. સો ધીસ વોઝ ધી શોર્ટ સ્ટોરી ફોર્મ. નાનપણથી આજ દિવસ સુધી આપણે ઘણી બધી સ્ટોરીઝ સાંભળીને જ મોટા થયા છીએ, બટ ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ દેટ હાઉ ધ શોર્ટ સ્ટોરી ઇઝ રિટન. થેન્ક યુ.